Dear students, now we can characterize open sets. Before that, we can take one example. That is, suppose Gn is equal to 0, 1 plus 1 by n. Open interval 0, 1 plus 1 by n for n belongs to n. N belongs to n. Okay? Then clearly Gn is open for each n belongs to n. But intersection G equal to intersection of Gn, അതായത് G1 intersection G2 intersection. What is G1? 0, 1 plus 1 by 1. That is 0, 2. G2 equal to 0, 1 plus 1 by 2. That is equal to 0, എന്താണ് 1.5 അല്ലേ? G3 0, 1 plus 1 by 3. Zero 1.3. G4 0, 1 plus 1 by 4. That is 0, 1.25, etc. Okay? And we can take the intersection of these and we get intersection of these intervals. And up to infinity, if we take up to infinity, G 0, 1 plus 1 by infinity എന്ത് വരും? 1 വരും അല്ലേ? 0, 1. ഇൻഫിനിറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്നിലുള്ള എലിമെന്റ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇൻഫിനിറ്റി നമുക്ക് we cannot take infinity since it does not belongs to n. But for very large values it almost becomes 0, 1. അല്ലേ? അപ്പം ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഇന്റർവെൽസ് G1, G2, etc. Gn is the interval 0, 1. Open, closed interval 0, 1. കാരണം 0 അതിൽ വരില്ല അല്ലേ? 0 അതിൽ വരില്ല, 1 അതിൽ വരികയും ചെയ്യും. എല്ലാത്തിലും 1 ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ 1 അതിൽ ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് 0, 1 plus 1 by n is 0, 1 എന്നാണ് കിട്ടുക. പക്ഷേ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓപ്പൺ അല്ലേ? ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓപ്പൺ. This is an example that the intersection of infinitely many open sets. അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നേ നമ്മൾ? Infinitely many open sets. Intersection of infinitely many open sets in R need not be open. Okay, this is an example that intersection of infinitely many open sets in R need not be open. We can take another example. Suppose we take Gn is equal to open interval 1 by n minus 1 by n 1 by n such that n belongs to n, and it is an infinite collection of open sets, and its intersection is limit n tends to infinity Gn. എന്ത് വരും? നമുക്ക് 1 ആകുമ്പോൾ മൈനസ് 1 by 1 1 by 1, 2 ആകുമ്പോൾ മൈനസ് 1 by 2 1 by 2, 3 ആകുമ്പോൾ മൈനസ് 1 by 3 1 by 3, ഇത് മൈനസ് 1 by 4 1 by 4 ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ? അതിൻ്റെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വെരി ലാർജ് വാല്യൂസിന് അങ്ങനെ വരും. മൈനസ് 1 by 1000 1 by 1000 അങ്ങനെ വരും നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക? നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് 0 മാത്രമേ വരുള്ളൂ അല്ലേ? പക്ഷെ ഇത് ഒരു എലിമെന്റ് മാത്രമുള്ളത് ഓപ്പൺ ആണോ? which is not open. This is also an example to show that intersection of infinitely many open sets in R
need not be open. Another example, second example. Now suppose another example for closed sets. Fn is equal to closed interval 1 by n 1. Okay, Fn is equal to closed interval 1 by n 1 for n belongs to n. Then we can see that Fn is closed for all n belongs to n. Okay. Now we can take the union of this Fn. Fn is F is the union of all Fn. Then അതിലെല്ലാം എന്താ വരിക നോക്കൂ, 1 by 1 1, 2 ആവുമ്പോൾ 1 by 2 1 വരും അല്ലേ, 3 ആവുമ്പോൾ 1 by 3 1, 1 by 4 1, 1 by 5 1, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താ വരിക, ഇവിടെ 1 by 1 1 1 1, അടുത്ത് 0.5 1, അടുത്ത 0.3 1, അടുത്ത 0.25 1, അടുത്ത 0.2 1. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്തെടുക്കുകയാണ്, നമ്മൾ യൂണിയൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ, യൂണിയൻ അല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തേണ്ടത്, യൂണിയൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും നമ്മൾക്ക്, ഈ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ ഏതുവരെ ആവാം, ഏകദേശം 0 വരെ ആവാം. പക്ഷേ 0 ഡസ് നോട്ട്, ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ 0 ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ 0 ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ദ സെറ്റ് 0 ആൻഡ് 1 ബിലോങ് ടു ദ സെറ്റ് അല്ലേ. അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണോ, ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയ അല്ലേ, 0 വരില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്പണേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് അല്ല, വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം നമുക്ക്, this is an example to show that the union of infinitely many closed sets in R need not be closed. Okay, intersection of infinitely many closed sets in R need not be closed. Okay, now if we take Fn as another example, if we take Fn as 1 by n 0, then also union of n varies from 1 to infinity. Fn equal to open closed interval 0 1 is not closed. ഇതും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1 by 1 0, 1 by 2 0, 1 by 3 0, 1 by 4 0 എക്സെട്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വരിക, 0 1 എന്നാണ് വരിക. ഇതും ക്ലോസ്ഡ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് അല്ലേ, ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ്, 0 ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ്. ഇനി നൗ വി ക്യാൻ ക്യാരക്ടറൈസ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് തിയറം. Characterization of open sets. Next theorem. A subset of R is open if and only if it is the union of countably many disjoint open intervals in R. എന്താണ് ഒരു സബ്സെറ്റ്, എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് R ഈസ് ഓപ്പൺ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ, ഓപ്പൺ ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ it is the union of countably many disjoint open intervals in R ആയിരിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം പ്രൂഫ്.
നമുക്കറിയാം every open interval in R is open അല്ലേ? every open interval എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ ആണ്. എന്താണ് ഓപ്പൺ എന്ന് വെച്ചാൽ a subset G of R is open in R if for each x in G there exists a neighborhood V of x such that V is contained in G. മനസ്സിലായോ? അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓപ്പണിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. അതിന് ആ പോയിന്റിന് ചുറ്റും ഒരു നൈബർഹുഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കും. അതാണ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ എടുത്താലും അത് ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ so that every subset of R which is the union of countably many disjoint open intervals in R is open in R. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് ചെയ്യാം. Conversely, suppose that G not equal to 5 be an open set in R. അത് ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ് എന്ന് ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഇൻ ആർ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ യൂണിയൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ യൂണിയൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽസ് ആയിരിക്കും. നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് for each x in G there exist many open intervals containing x and contained in G അല്ലേ? ഓരോ ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഇൻ ആറിലെ ഓപ്പൺ സെറ്റാണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോ എക്സ് എൻ ജി എടുത്താലും എക്സിനെ ഇതാണ് എക്സ് എന്ന് എടുത്താൽ എക്സിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള മെനി ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ജിയുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ലെറ്റ് IX be the largest of such open intervals. ഈ എക്സിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ലാർജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെല്ലിനെ നമ്മൾ IX എന്ന് എടുക്കുകയാണ്. ലെറ്റ് IX be the largest such open interval. Now we can construct IX. We can construct IX as follows. എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റ്സ് ആദ്യം AXഉം BXഉം എടുക്കുകയാണ്. ലെറ്റ് AX ഈക്വൽ ടു set of all A belongs to R such that open closed interval AX is contained in G. മനസ്സിലായോ? ഓപ്പൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ AX is contained in G. AX ഇങ്ങനെ A ഇതാണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ AX is contained in G. And
bx equal to set of all b belongs to R such that closed open interval xb is contained in G. ഇനി നമ്മൾ എന്താ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? ജി ബി ആൻഡ് ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഇൻ ആർ എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം സിൻസ് ജി ഈസ് ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എ എക്സ് ആൻഡ് ബി എക്സ് AX and BX are not empty എന്ന് പറയാം അല്ലേ? അത് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ജി ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം? നമുക്ക് ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് AX and BX are not empty എന്ന് പറയാം. ഇനി അത് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ്. ഒരു നൈബർഹുഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദേ ആർ നോട്ട് എംപ്റ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അല്ലേ? ഇനി if the set AX is bounded below, if the set AX is bounded below, we set bounded below എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അത് ആ നമ്പറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, AXലെ എല്ലാ എലമെൻസും. AX equal to, we set AX equal to infimum of AX. എന്താണ്? ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ട് ഓഫ് AX. മനസ്സിലായോ? ലോവർ ബൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ട് ഓഫ് AX. And if AX is not bounded below, we take AX equal to minus infinity എന്ന് എടുക്കുക. ഓക്കെ, അതേപോലെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം നമുക്ക്? therefore AX does not belongs to G. AX മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോഴും അത് ജിയിൽ വരില്ല, ജി ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട്. ഇവിടെയും AX ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിമം ഓഫ് AX എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അല്ലേ, പിന്നെ എന്താണ്? ഇൻഫിമം ഓഫ് AX ആണ്, ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ അതും എന്തായാലും വരില്ല, ജി ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് അത് ജിയിൽ വരില്ല. AX does not belongs to G since G is open. അതേപോലെ തന്നെ if the set BX എടുക്കുക, BX is bounded above ആണെങ്കിൽ we set BX equal to supremum of capital BX, and if least upper bound, supremum എന്ന് വെച്ചാൽ least upper bound of BX എടുക്കുക കേട്ടോ. and if BX is not bounded above അല്ല എങ്കിൽ we take BX equal to plus infinity എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പം എങ്ങനെ എടുത്താലും ശരി BX, therefore BX does not belongs to G since G is open. In either case, രണ്ട് കേസിൽ അതായത് ബൗണ്ടഡ് എബവ് ആകുമ്പോഴും ബൗണ്ടഡ് എബവ് അല്ലാത്തപ്പോഴും. അതുപോലെ ഇവിടെ ജി ഓപ്പൺ ഇൻ ബോത്ത് ദ കേസസ് അല്ലേ, ബോത്ത് ദി കേസസ്, അതായത് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോഴും ഓപ്പൺ അല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും.
ബോത്ത് ദി കേസസ് എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി. ഇൻ ബോത്ത് കേസസ്, അതായത് ബൗണ്ടഡ് എബവ് ആകുമ്പോഴും ബൗണ്ടഡ് എബവ് അല്ലാത്തപ്പോഴും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നൗ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ix എന്നെടുക്കാം. ix ഈക്വൽ ടു ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നമുക്ക്. ix ഈക്വൽ ടു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ AX/BX എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം? ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ AX/BX ഈസ് ആൻ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ കണ്ടെയ്നിങ് x, which is an open interval containing x, and every open interval of x, every open interval of x contained in G, every open interval of x contained in G is contained in Ix. മനസ്സിലായോ? Ix which is an open interval containing x. ആ രീതിയിലല്ലേ നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട്, ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ടും ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ടും ആക്കി എടുത്തതുകൊണ്ട് this is എന്ത് പറയാം നമുക്ക്? this is an open interval containing x and also every open interval of x contained in G is contained in Ix. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ G ഓപ്പൺ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഈ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ Ix ജിയിലുണ്ട് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. We have to prove that Ix is contained in G. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ let y belongs to Ix എടുക്കാം. y belongs to Ix എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ എന്താണ് y ഉണ്ടെന്ന് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് എക്സിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ if y equal to x, then clearly y belongs to G ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ therefore we can take y is less than x or y is greater than x by trichotomy property. അല്ലേ? y ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആവുന്ന കേസ് അല്ലാച്ച പിന്നെ y ലെസ് ദാൻ എക്സോ y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സോ എടുക്കണം. അത് രണ്ട് കേസാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഫസ്റ്റ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് y ലെസ് ദാൻ എക്സ്, y ലെസ് ദാൻ എക്സ് ആണെന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് AXന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ട് AX എന്താണ്? ഇൻഫിമം ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ AX ആണ്. ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് AX നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ട് ആണ് AX. there exist A dash belongs to AX with A dash is A dash ലെസ് ദാൻ y. മനസ്സിലായോ? y ലെസ് ദാൻ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് AX വെച്ചിട്ട് എന്ത് പറയാം? there exists A dash belongs to AX with A dash less than y എന്നിട്ട് അതായത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് കാണിച്ചു തരാം, ഇത് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇൻ്റർവെല്ല് കേട്ടോ, AX അല്ലേ. ഇനി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ്, ഇത് ക്യാപിറ്റൽ AX ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ് y ലെസ് ദാൻ എക്സ് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു A ഡാഷ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. A ഡാഷ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ലെസ് ദാൻ y ആയിട്ട്. ഇത് AX ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ട് അതിനേക്കാൾ വലുതായിട്ട്.
ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും. ഇവിടെ ബി എക്സ് എടുക്കുക. ബി എക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരാമെന്ന് കേട്ടോ. എ ഡാഷ് ലെസ് ദാൻ വൈ. എ ഡാഷ് ലെസ് ദാൻ വൈ ആണെങ്കിൽ സോ എ ഡാഷ് ലെസ് ദാൻ വൈ ആണെങ്കിൽ വെൻസ് എന്ത് വരും? വെൻസ് y belongs to a dash x which is contained in G. അല്ലേ? നോക്കൂ, y belongs to a dash, ഇതാണ് a dash x which is contained in G അല്ലേ? Since y belongs to ix is arbitrary ആയതുകൊണ്ട് we have എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? ix, ഏതൊരു പോയിന്റ് ix എന്ന് എടുത്താൽ ഇതേപോലെ പറയാൻ പറ്റും. ix is contained in G എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ix is contained in G. ഇനി നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ സിമിലർലി if y belongs to ix and എന്താ പറയാം, ഇതേപോലെ പറയാം, and x is less than y, there exists b dash belongs to bx with എന്ത് പറയാം, y is less than b dash, therefore y belongs to x b dash which is contained in G എന്ന് കിട്ടും. ഇതേപോലെ ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. എന്താണ് ax അവിടെ തന്നെ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് കേട്ടോ. ax bx x y ഇപ്പുറത്തെടുക്കുക. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ബി ഡാഷ് ഇവിടെ എടുക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക. അതാ പറഞ്ഞത്. നോക്കൂ, y belongs to x b dash അല്ലേ? x b ഡാഷിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് y കിടക്കുന്നത്. which is contained in G എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? ഇനി പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സിൻസ് y belongs to ix is arbitrary ആയതുകൊണ്ട് we have ix is contained in G എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? ix is contained in G. ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ix കണ്ടെയ്ൻഡ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലേ എക്സിനൊരു നൈബർഹുഡ് ഉണ്ടായി. ആ നൈബർഹുഡ് ixൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നു. അപ്പോൾ ix is contained in G ഓപ്പൺ ആണെന്ന് കിട്ടി നമുക്ക്. ix is contained in G. ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും. അതിനൊരു ഓപ്പൺ, അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്നൊരു നൈബർഹുഡ് ഉണ്ടാവും. അത് ixൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കും. അപ്പോൾ therefore ix is ഓപ്പൺ. മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്തത് thus for each x belongs to G there is an open interval ix such that x belongs to ix is contained in G. Therefore we have G is contained in, we also have G is contained in union of x belongs to G ix അല്ലേ? G is contained in union of x belongs to G ix എന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? therefore we have G equal to union of x belongs to G ix എന്ന് പറയാം. ഇനി G എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽസിൻ്റെ എല്ലാം യൂണിയൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി.
ഇനി നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത്? സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ ഈസ് ഓപ്പൺ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ യൂണിയൻ ഓഫ് കൗണ്ടബിളി മെനി ഡിസ്ജോയിന്റ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽസ്. കൗണ്ടബിളി മെനി, അപ്പം ഡിസ്ജോയിന്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കുക. ഈ അപ്പം ജി ഇസ് ദ യൂണിയൻ ഓഫ് മെനി ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽസ് എന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഇത് കൗണ്ടബിൾ ആണെന്നും കാണിക്കണം, ഡിസ്ജോയിന്റ് ആണെന്നും കാണിക്കണം. ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. എന്താണ് നൗ if x, y belongs to G, x, y belongs to G നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്, and x not equal to y, then x ഉം y ഈക്വൽ അല്ല, x ഉം y ജിയിലുണ്ട്. then ഒന്നിലോ ix ഈക്വൽ ടു iy or എന്തായിരിക്കും ix ഇന്റർസെക്ഷൻ iy ഈക്വൽ ടു 5. എക്സിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഇന്റർവെലും വൈയെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഇന്റർവെലും ഒന്ന് തന്നെ ആവാം. ചിലപ്പോൾ രണ്ടും ഡിസ്ജോയിന്റ് ഇന്റർവെൽസ് ആയിരിക്കാം. അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. സപ്പോസ് ദാറ്റ് Z belongs to ix intersection iy. ixലും iyലും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. then Z belongs to ix എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? ax bx എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇന്റർവെൽ. ഇന്റർസെക്ഷൻ iy എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? ay by എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റർവെൽ. രണ്ടിലും ഉണ്ട് Z. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ax ലെസ് ദാൻ z ലെസ് ദാൻ bx എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അതുപോലെ ay ലെസ് ദാൻ z ലെസ് ദാൻ by എന്നും പറയാം. ആണല്ലോ, ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ആണ് അല്ലേ, രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ax ലെസ് ദാൻ z ലെസ് ദാൻ by എന്നും പറയാം. ആൻഡ് ay ഇത് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണ്ടേ? ay ലെസ് ദാൻ z ലെസ് ദാൻ bxും ആവണം. രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തെടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ if possible ax not equal to ay എന്ന് എടുക്കാം. axും ayയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് എടുക്കാം. രണ്ട് വേറെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലാണെന്ന് എടുക്കാം. ax അല്ല പോയിന്റ്സ് ആണെന്ന് എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ then by trichotomy പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ax ലെസ് ദാൻ ay ആവും, ഓർ എന്താവും? ഒന്നിലോ ഓർ ay ലെസ് ദാൻ ax ആവും. ഇനി if ax ലെസ് ദാൻ ay ആണെങ്കിൽ then ax ലെസ് ദാൻ ay ലെസ് ദാൻ z ലെസ് ദാൻ bx, അതായത് നമ്മൾ bx എന്ന് എഴുതാം. ax ലെസ് ദാൻ ay ലെസ് ദാൻ, ഇവിടെ z ലെസ് ദാൻ bx എന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ax ലെസ് ദാൻ ay ലെസ് ദാൻ bx. അതുകൊണ്ട് എന്താ വരിക? which implies that ay belongs to the open interval ax bx എന്ന് വന്നു, which is contained in G വന്നു. പക്ഷേ this is a contradiction, but this is a contradiction to the assumption ay does not belongs to G. ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് ay belongs to G അല്ലല്ലോ, does not belongs to G. സിമിലർലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? if ay ലെസ് ദാൻ ax നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇതേപോലെ തന്നെ ax belongs to iy, that is equal to ay by, which is contained in G, which contradicts our assumption ax does not belongs to G. അപ്പോൾ എന്താ അപ്പോൾ എന്തേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ? ax നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ay എന്ന് എടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വന്നു. therefore ax ഈക്വൽ ടു
AY ആവാനേ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ സിമിലർലി we can show that Vx equal to Vy എന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. Therefore if Ix intersection Iy not equal to 5, Ixലും Iyലും കോമൺ ആയിട്ട് എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ രണ്ടും ഒരേ ഇന്റർവെൽ ആയിരിക്കും. Ix ഈക്വൽ ടു Iy. ഡിഫറെൻറ്റ് ഇന്റർവെൽ ആവാൻ പറ്റില്ല. ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാണിക്കേണ്ടത്? ദീസ് ആർ ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് എന്ന് കാണിക്കണം അല്ലേ? ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് ഇന്റർവെൽസ് ആണെന്ന് കാണിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് ഇന്റർവെൽസ് ആണെന്ന് കിട്ടി. നൗ വി ഹാവ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ദീസ് ഇന്റർവെൽസ് ആർ കൗണ്ടബിൾ എന്ന് കാണിക്കണം അല്ലേ? വി പ്രൂവ് ദാറ്റ് നൗ ഷോ ദാറ്റ് we now show that the collection of distinct intervals set Ix such that x belongs to G is countable. ഈ collection of intervals കൗണ്ടബിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ടു ഡു ദിസ് എന്ത് ചെയ്യണം വിചാരിച്ചാൽ we enumerate the set Q of rational numbers set R1, R2, R3, etc. Rn, etc. enumerate ചെയ്യാം. Therefore, അപ്പം എന്താ from density theorem it follows that അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് പിന്നെ ഡെൻസിറ്റി തിയറത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ഒരുപാട് അല്ലേ പിന്നെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു അല്ലേ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ഏതൊരു ഇൻ്റർവെൽ എടുത്താലും എന്താണ് ഡെൻസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ ദെൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ റാഷണൽ നമ്പർ R belongs to Q such that x is less than R less than y. അതല്ലേ ഡെൻസിറ്റി തിയറം എന്താണ് ഇഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ ആണെങ്കിൽ then there exists a rational number R belongs to Q such that x is less than R less than y. അതാണ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ. അപ്പോൾ അതാ അല്ല എക്സ് ലെസ് ദാൻ ആർ ലെസ് ദാൻ വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റാഷണൽ നമ്പർ R. അപ്പോൾ എന്താ പറയാം ഫ്രം ഡെൻസിറ്റി തിയറം each interval Ix contains interval ആയതുകൊണ്ട് contains rational numbers. കാരണം റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അല്ലേ ഇൻ്റർവെൽ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ തിയറം വെച്ചിട്ട്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റാഷണൽ നമ്പർ എടുക്കുക. we select the rational number in Ix that has the smallest index n in this enumeration of Q. നോക്കൂ R1, R2, etc. R3 ഇങ്ങനെയല്ലേ വി ക്യാൻ എന്യൂമറേറ്റ് ദ റാഷണൽ നമ്പർ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യാം. കൗണ്ടബിൾ ആണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ
ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഇന്റർവെല്ലിലുള്ള നമ്പറുകളെ ഇതാണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവെൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് റാഷണൽ നമ്പർ R1 എടുക്കുക, സെക്കൻഡ് റാഷണൽ നമ്പറിനെ R2 എടുക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിലത്തെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് റാഷണൽ നമ്പർ എടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. We select the rational number in Ix that has the smallest index. R1 ആദ്യം എടുക്കുക. മനസ്സിലായോ? In this enumeration of Q. In this enumeration of Q. എന്നിട്ട് that is we choose Rnx belongs to Q such that IRnx equal to Ix. IRnx equal to Ix and Nx is the smallest index n such that IRn equal to Ix. ആ രീതിയിൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? Thus the set of distinct intervals Ix, thus the set of distinct intervals Ix for x belongs to G is put into 1 to 1. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവെൽ എടുത്തു IRn എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് R1 ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പറുമായിട്ട് പിന്നെ കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയി. അടുത്ത നാച്ചുറൽ നമ്പറായിട്ട് സെക്കൻഡ് വൺസ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ചെയ്യും അടുത്ത പിന്നെ റാഷണൽ നമ്പറിനെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു 1 to 1 കറസ്പോണ്ടൻസ് കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? അതാണ് പറയണത്. Thus the set of distinct intervals Ix for x belongs to G is put into 1 to 1 correspondence with a 1 to 1 correspondence with a subset of n. With a subset of n. n ന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? 1 to 1 കറസ്പോണ്ടൻസിൽ കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം നമുക്ക്? ഹെൻസ് ദിസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസ് 1 to 1 കറസ്പോണ്ടൻസിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് അത് കൗണ്ടബിൾ ആണ്. ഹെൻസ് ദിസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഈസ് കൗണ്ടബിൾ. ഈ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസ് കൗണ്ടബിൾ ആണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അല്ലേ നമുക്ക് ആ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഓരോ റാഷണൽ നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പിന്നെ എന്ത് പറയാം നമുക്ക്? റാഷണൽ നമ്പർ ഇൻ Ix. We select a rational number in Ix that has the smallest index in the enumeration of Q. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ IRnx എന്തായിരിക്കും? Ix തന്നെയായിരിക്കും. ആൻഡ് Nx is smallest index n. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല ഓരോ എക്സുകൾക്കും അല്ലേ പല ഇൻ്റർവെൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് thus the set of distinct intervals Ix for x belongs to G is put in 1 to 1 correspondence with the subset of n. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ therefore എന്ത് പറയാം? hence the set of distinct intervals is countable. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓപ്പൺ സെറ്റ് അല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് ഓപ്പൺ സെറ്റിനെ യൂണിയൻ ഓഫ് കൗണ്ടബിളി മെനി ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽസ് ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഹെൻസ് ദ തിയറം. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ. കുറച്ച് പ്രാവശ്യം നോക്കുക, അപ്പോൾ എല്ലാം മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ.